हाय लर्नर्स मु साहू सार मुझे पुणी थे स्वागत करुच्ची डिजिटल ओडिशा एजुकेशन एक चैप्टर रे। आज आम भारत इतिहास बा दशम क्लास इतिहास प्रथम पाठ विषय डिस्कसन करवा जो पाठर ना हूँ भारतीय जातीय आंदोलन बा गांधी जुग। आम गांधी जुग विषय पढ़िया। अच्छा पिला माने गांधीजी विषय आपण मैंने अल्प बहुत जानी जमीती भी कारण सप्तम रु षष्ठ रु सप्तम अष्टम नवम और दशम सहित गांधी विषय आम पढ़ी अनेक समय आम जिते भाषण दे था गांधी विषय में अनेक पिला भाषण दिखती स्वाधीनता आंदोलन में गोटे मुख्य भूमिका थी समस्त जानते से गांधी विषय पढ़ा। देख प्रथमतः जिते भारत इतिहास रे पराधीन भारत इतिहास रे गोटे नूतन अध्याय सृष्टि आवश्यकता पड़ा जिते भारत इतिहास एक जुग जन्मा व्यक्ति आवश्यकता पड़ा ठीक से समय पे मन रखि था 1869 अक्टोबर 2 यही तारीख में आमर गुजरात पोरबंदर नामक ग्राम महात्मा गांधी जन्मग्रहण होता। प्रथमतः महात्मा गांधी पूरा नाम थिला कौन ना मोहनदास करमचंद गांधी। आम तांको विषय पढ़ा जेहेतु चैप्टरटा हूँ गांधी जुग तेणुक आम गांधी विषय ही पढ़ा। गांधी जन्म ठारू तांकर से जोग देइथिबा समस्त जातीय एवं राज्यस्तरीय आंदोलन जमीती कि चंपारण खेड़ा असहयोग आंदोलन अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन ये सब विषय चंपारण एवं तीन काठिया व्यवस्था उच्छेद आपण मैंने भल भाव में सब जिन विषय डिस्कसन करवा निहाती भाव में। कि देखु तांकर जन्म विषय सब बिट क्वेश्चन आसी थाई पारे। प्रथम देखा 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारीख में से जन्मग्रहण करते कौटी गुजरात पोरबंदर नामक ग्राम जन्मग्रहण करते। बाल्यकाल नाम थिला कौन ना बा पूरा नाम थिला कौन मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम थिला करमचंद गांधी। पूरा नाम थिला देखो तांको पिता को नाम थिला कौन तांको पिता को नाम थिला कौन तांको पिता को नाम थिला कावा गांधी। कावा गांधी बा करमचंद बोली मध्य कहला अनेक समय एवं माता नाम थिला कौन एटा पिता पिता थिले कावा गांधी एवं माता थिले पुतुली बाई। पुतुली बाई पिता थिले कावा गांधी एवं माता थिले पुतुली बाई। ये हूँ कौन जन्म समय कथा किंतु से कौन करते 12 वर्ष समय 1882 मसीह कस्तूरबा को विवाह करते। उभय को से कौन होता 12 वर्ष होता 1882 मु भल भाव लिखिदी आउे से कौन करते 1882 मसीह कस्तूरबा को विवाह करते। काहाको कस्तूरबा को सब बिट क्वेश्चन नोट करेंगे। कस्तूरबा को विवाह करते 12 वर्ष होता 12 वर्ष होता उभय को 12 वर्ष होता से बह करते। गोटे मुख्य कथा हूँ कस्तूरबा को सही समय जो मैंने थिले अनुगामी मैंने श्रद्धार कौन डाकुले बा बोली डाकुले श्रद्धार बा बोली डाकुले मन रखी तो बिट क्वेश्चन पड़ुची श्रद्धार कस्तूरबा को बा बोली संबोधन करुले। तो देखा 1882 मसीह गांधी विवाह पर 1888 मसीह से कौन करते ना वकिलाती पढ़ाई से इंग्लैंड यात्रा करते। से कौन कले प्रथमे वकिलाती पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा करते केते मसीह 1888 मसीह इंग्रेजी इंग्लैंड यात्रा कला 1882 मसीहा पर सेतेबेले से कौन कले निजर आईन शिक्षा परिसमाप्ति करी 1891 मसीह से कौन कले आईन शिक्षा समाप्ति करी पुणी थे भारत प्रत्यावर्तन करते। से भारत प्रत्यावर्तन करते रिटर्न होते बुझीपार पुणी थे कौन है से ही वर्ष से
गोटे वकिल भाव में दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान व्यवसायी केस लड़ाई मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते से वर्ष से कौन करते दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते कारण दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान व्यवसायी मकदमा लड़ाई से कौटी यात्रा करते दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते बुझिपार नोट कर दियो पुणी थर आम डिस्कसन करवा देख से कौन चलता दक्षिण आफ्रिका चलता वर्ण वैषम्य नीति वर्ण वैषम्य कौन जानते पे वर्ण वैषम्य अर्थ हूँ कला घोरा भेदभाव जितेबाला सेठारे कौन थे सेठारे बसवास करुवा इंग्रेजी माने आफ्रिकीय पृष्ठकाय व्यक्ति मानू बा कला व्यक्ति मानू अनेक प्रकार शोषण करते सहित भारतीय माने जो रोते दक्षिण आफ्रिकार रोता भारतीय मानक से प्रकार शोषण करते तो डिस्कसन करवा आम किपर भाव से भारतीय मानक एवं दक्षिण आफ्रिकार व्यक्ति मानक कलागोरा भेदभाव बा वर्ण वैषम्यर शिकार होते तो पिलामाने से समय दक्षिण आफ्रिकार किसी कला आईन सहित सेठारे कौन थे ना वर्ण वैषम्य जो अनेक प्रकार दक्षिण आफ्रिकीय व्यक्ति माने एवं भारतीय व्यक्ति माने शोषण शिकार होते से समय कौन कराला ना जितेबाला गांधीजी मकदमा लड़ाई कार मकदमा दादा अब्दुल्ला मन रखी तो पिलामाने एटा भी बिट क्वेश्चन आसीपे दादा अब्दुल्ला ये जड़े थे कौन मुसलमान व्यवसायी ये थे जड़े मुसलमान ये थे जड़े मुसलमान व्यवसायी थे मकदमा लड़ाई से कौन करते दक्षिण आफ्रिका यात्रा करते यात्रा कला समय एठार कृष्णकाय नीति बा वर्ण वैषम्य नीति जो से अनेक मात्रा प्रभावित होते जेपरिक सेठारे भारतीय मानक कुली बोली संबोधन करा कौन कुली बोली संबोधन करा कुली कुली जानते ना कुली जो मैंने बोझ उठाती कुली बोली कहला तो सेठारे भारतीय मानक से भाव में असम्मान करा अनेक समय गांधीजी को रेलगाड़ी प्रथम एवं द्वितीय कोठरी यात्रा करुवार देखी ठेली बाहर कर दिया से गोटे घटना थिला एवं आउ कौन थिला गांधीजी देखी सेठारे व्यक्ति बा कौन भारतीय मानक अनेक प्रकार शोषण शिकार होगा से देखुले प्रथम एवं द्वितीय कोठरी यात्रा न करवा पादचला रास्ता राति 9टा पर पादचला रास्ता व्यवहार न करवा यह अनेक कला नियम गुड़ से प्रचलन होवार देखी दुख प्रकाश करते विशेष घटना थिला कौन ना कचेरी रे कोर्ट रे जितेबाला से मकदमा लड़ुले कोर्ट रे से मकदमा लड़ुले से समय गांधी को पगड़ी निज सम्मान को हरइबा सहित समान थिला ता पगड़ी बाहर करिया को पड़ुला बा पगड़ी बाहर करियार अर्थ होउची सम्मान हानि करवा तेणुक गांधी कौन कहला जितेबाला से मकदमा लड़ुले से पगड़ी बाहर कर मकदमा लड़ाई पड़ुला कचेरी मध्य तो यहपरी भाव में अनेक प्रकार शोषण अत्याचार शिकार हेले जहाँफल गांधीजी कौन कले ना 1894 मसीह गोटे राजनैतिक स्थिरता आने राजनैतिक संगठन को सुदृढ़ करने से गोटे दल गठन कले तार ना थिला कौन जातीय कांग्रेस बा नाटाल जातीय कांग्रेस से जगार ना थिला नाटाल तेणुक नाटाल जातीय कांग्रेस बोली गोटे कौन कले नाटाल जातीय कांग्रेस नाटाल जातीय कांग्रेस बोली गोटे दल गठन कले जातीय एकता बा दलीय एकता सृष्टि करने राजनैतिक एकता सृष्टि करने से कौन कले 1894 मसीह गोटे राजनैतिक दल गठन कले नाटाल जातीय कांग्रेस नाटाल कौन दिया नाटाल हूँ दक्षिण आफ्रिकार से रोथुबा जगार ना नाटाल थिला तो कौन कले पुणी थर कौन कले जनसाधारण मानक सचेतन करने जनसाधारण मानक अवगत करने जे यही सब कला आईन गुड़िक दक्षिण आफ्रिकार प्रचलित अच्छी वर्ण वैषम्य केतकी शिकार होती लोक मैंने कौन करने अवगत करने सी आउ गोटे पदक्षेप नहीं कौन थी पदक्षेप गोटे संवादपत्र रचना करते से वर्ष संवादपत्र से गोटे संवादपत्र प्रचलन करते संपादक थे सी तार ना थिला कौन इंडियन ओपिनियन बोली गोटे संवादपत्र रचना
କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଖବରକାଗଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା, ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଥିଲେ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯେତେ ପାରିବ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅହିଂସା କହିଲେ କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ସେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ହିଂସା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା। ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ, ଆଗ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତବାଦକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ଏବଂ ଫଲୋ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ କଳା ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1906 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। 1906 ପିଲାମାନେ 1906 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା। କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ବଡ଼ କଠୋର ଆଇନ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଆଇନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ନା 1906 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବା ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗ। ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଉ ତାରିଖରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହେନ୍ସବର୍ଗ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସଭା ଗଠନ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳା ଆଇନ ଥିଲା, ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାଥିରେ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା, ସେ କଳା ଆଇନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଆଇନକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ସେଟା କୋଉଠି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ସଭା ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ। ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, କହିଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାନି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଆଇନ ଥିଲା, ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବା, ସେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ, ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର କାରାଗାର ଥିଲା, ସେ କାରାଗାରରେ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଅନେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲେ ସେହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 1908 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ କଲେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? ଅସୁବିଧା ଥିଲା କ'ଣ 1908 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ ବା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଇନକୁ କ'ଣ କଲେ ଅମାନ୍ୟ କରି ସେମାନେ 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। କେଉଁଠୁ? ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେହି ବର୍ଷ 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ କେତେ କୋଉ ମସିହାରେ 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଇସଲା ଶୁଣା ହେଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବା ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାବ ପିଲାମାନେ କେତେ କଠୋର ନୀତି ଥିଲା। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଗଲା, ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ନୂତନ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ହାର ମାନିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଗରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଅପମାନଜନକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବିରତି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ହେଲେ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଫେରି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ସେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନି ବା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କଲେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନିକି ସେ କ'ଣ କଲେ 1 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ବିରତି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲା? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱକବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅବଲୋକନ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କ'ଣ ହେଲା 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ।
1916 ମସିହାରେ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଥିବା ଏକ ସାବରମତୀ ନଦୀ ତଟରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀମାନେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ତାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ବା ଉପନିବେଶକୁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ କାହିଁକି କହିବା? କାରଣ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ ରହି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯଦି ଭାରତର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏହାର ବିପରୀତରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ, ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ଭାରତରେ ଲାଭ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଉପନିବେଶବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ। ବନ୍ଦ କର ଟିକେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 3ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା 3ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବିହାରର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ଖେଡ଼ା, ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଇଏ ଗଲୁ ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେଲି। ସେଇ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା କି ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟା କି ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ଥିଲା କ'ଣ? ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଗୁଜରାଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ସେହି ସମୟରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାଷର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେହି ସମୟରେ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତିନି ଅଂଶ ବା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନୀଳର ଚାହିଦା କ'ଣ ହେଲା? ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା। ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା ବା କମିଗଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଜମିର ଭଡ଼ାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ସେଇ ନୀଳ ଚାଷକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରି ଜମିର ଭଡ଼ାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେ ବିହାରର
ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋତିହାର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଜୁରାଟରେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଚାଷରେ ବା ଚାଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅନେକ ଅଂଶକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ କର ଆକାରରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷବାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ଲୁଗା କାରଖାନାରେ ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ବୋଲି ଏକ ବୋନସ୍ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏକ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଥିଲା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥାକ୍ରମେ 1917 ମସିହା, 1917 ମସିହା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ 1918 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସହିତ ବା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୀତି ଥିଲା ବା ନିୟମ ଥିଲା କ'ଣ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ରାଓଲାତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେ। तो यही राओलात आईन विरोधी आंदोलन आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करवा किंतु जी जदि भल भाव सेसन टी बुझी पार्टी निहत भाव कमेंट करेंगे भल भाव बुझिला बोली एवं नेक्स्ट क्लास मु गोटे छोटिया प्रश्न रखुची। प्रश्नटी है नौंक दुर्भिक्ष केउ मसीह संगठित होता बा नौंक दुर्भिक्ष केउ मसीह देखा देता प्रश्न सहित कमेंट करेंगे एवं नेक्स्ट क्लास रे आंसर सहित मु आरंभ करी राओलात आईन विरोधी आंदोलन रे महात्मा गांधी योगदान।